جی بیرس صاحب، اس پہ کیا آپ کا اوپینین ہے جو پاکستانی گورنمنٹ یہ اپنی فتح اور جو ڈائسپورا پہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، یہ قانونی پہلو اگر اس کا دیکھا جائے؟ جی بہت شکریہ. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پاکستانی حکومت کا کوئی عمل دخل ہے یا پاکستانی ڈائسپورا جو یہاں پہ رہ رہا ہے ان کا کوئی کردار ہے. اس میں بیسیکلی جو نواز شریف صاحب کی طرف سے اپلیکیشن کی گئی تھی وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ کی گئی تھی. اس میں یہاں پہ آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 8 آف یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس اس حوالے سے اس کا تھریش ہولڈ ہے جو کافی اسٹرکٹ ہے. اس میں بیسیکلی آپ کو سبسٹینشل ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑتی ہے جس میں جو ڈاکٹر آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس کا لیٹر ہوتا ہے. پھر اس ڈاکٹر کا دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ٹریننگ کتنی ہے، اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے جس کی بیس پہ وہ یہ لیٹر دے رہا ہے. آفٹر دیٹ اس لیٹر کی حمایت 3 ماہ سے زیادہ پرانی نہیں ہوتی. اس طرح کر کے جب وہ لیٹر آ جاتا ہے تو ہوم آفس پھر اس پہ اپنا جو ٹیسٹ کرتا ہے جو بہت سبسٹینسو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آیا اگر یہ نواز شریف صاحب کو یہاں پہ ویزا دیا جاتا ہے اور اگر ویزا نہیں دیا جاتا فرض کریں تو اس میں ان کے کیا رسک ہیں، آیا کہ ان کی عمر گھٹنے کا امکان ہے، آیا کہ ان کی صحت پہ کوئی ریورسیبل سارٹ آف کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی صحت اتنی خراب ہو جائے کہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو. دوسرا اگر وہ ریسیونگ اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسی سہولیات موجود ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے ہوم آفس کی اپنی ہوم ڈپارٹمنٹ کی ایک لینتھی رپورٹ ہوتی ہے جس میں پاکستان کے ہاسپٹلز، پاکستان کا جو پورا میڈیکل کا سسٹم ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن کی بیس پہ ہوم آفس فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو یہاں رہنے کا رائٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے. اب جو سمجھ میں آتا ہے یا میرا تجربہ ہے کہ جو ایویڈنس دی گئی ہے اس میں ہوم آفس اس ایویڈنس سے سیٹسفائی نہیں ہوا. اب ایسی صورتحال میں جب ہوم آفس سیٹسفائی نہ ہو تو نارملی وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آپ کو چانس دیتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی 28 ڈیز میں آپ فردر ایویڈنس دیں کیونکہ ہم اس پہ یقین نہیں کرتے جو ایویڈنس آپ نے دی ہے. تو اس میں اگر آپ 28 ڈیز میں بھی ایویڈنس نہ دے پائیں تو وہ پھر اس کیس کو ریفیوز کر دیتے ہیں جو یہ اس نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا. تو ابھی جو صورتحال ہے کہ انہوں نے اپیل فرسٹ ایئر ٹریبیونل میں کر دی ہے دائر، جس کی امید ہے کہ اگلے 3 سے 5 ماہ میں اس کی ہیئرنگ ڈیٹ فکس ہوگی. اس ہیئرنگ ڈیٹ میں جو فرسٹ ایئر ٹریبیونل کا جج ہے فیصلہ کرے گا کہ ان کو یہاں پہ اسٹے دیا جائے یا نہ دیا جائے. جب وہ ہیئرنگ ہوگی اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنی کوئی فردر ایویڈنس دے سکتے ہیں. اس میں ان کی وٹنس اسٹیٹمنٹ جائے گی، وہ خود بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں، ان کے وکلا ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. دوسری سائڈ سے ہوم آفس کے اپنے وکلا ہوتے ہیں، اپنے بیرسٹرز ہوتے ہیں جو اس کیس کو ڈیفینڈ کریں گے. تو وہ ہیئرنگ نارملی 1 سے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس میں اگر یہ جج کو پروو کر دیتے ہیں کہ باقی سبسٹینشل سارٹ آف رسک ہے ان کی ہیلتھ کو تو پھر جج اس اپیل کو الاؤ کر دے گا، ادروائز وہ ہوم آفس کا ڈیسیژن اپ ہولڈ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے پھر آگے جی اگر وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو فرسٹ ایئر ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اسی ٹریبیونل میں پرمیشن ٹو اپیل کی اپلیکیشن دی جاتی ہے. اگر وہ بھی ریفیوز ہو تو پھر اپر ٹریبیونل جو کہ ہائی کورٹ کے برابر ہے وہاں پہ آپ کا اپیل کا رائٹ ہوتا ہے. آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں اگر وہ بھی ریفیوز کرے تو اس میں اگر وہ پرمیشن دیں کورٹ آف اپیل کی جو کہ سپریم کورٹ کے برابر ہے تو وہاں پہ آپ جا کے اپیل فائل کر سکتے ہیں. تو یہ پورا جو پروسیس ہے جب تک آپ اپر ٹریبیونل یا کورٹ آف اپیل میں نہیں جاتے آپ کے اپیل رائٹس ایگزاسٹ نہیں ہوتے. اور اس دورانیے تک نواز شریف صاحب کا جو یہاں پہ اسٹے ہوگا وہ لیگل ہوگا، ان کو یہاں سے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر سارے رائٹس ایگزاسٹ کر لیتے ہیں تو اس میں پھر ہوم آفس نارملی 28 ڈیز کا نوٹس سرو کر سکتا ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن آپ کی انسکسیسفل رہی ہے، آپ کی اپیل کامیاب نہیں ہو سکی تو آپ یہ ملک چھوڑ دیں. تو ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اس وقت اگر دیکھا جائے جس طرح بھی یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ جو ٹائم فریم آ رہا ہے یہ ڈفرینٹ لیگل ایکسپرٹس سے بات کر کے یہ آ رہا ہے کہ تقریباً اینی ویئر فرام 6 months to 1.5 سال جو ہے یہ لگ سکتا ہے اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے اور ٹو بی ڈیسائیڈڈ ان آئدر کیس. اگر ایکسٹریم اس پہ جاتا ہے کہ مسترد ہو جاتی ہے ابھی اپیل پھر آگے جو ہے وہ دوسرا پلیٹ فارم یوز کیا جاتا ہے، اس طرح بات کریں تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے اس میں. دیکھیں اس میں وہ لندن میں رہ رہے ہیں، لندن کی کورٹس نارملی امیگریشن کورٹس تھوڑی سی بیزی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے. جو اگر لندن سے باہر ہو کسی اور شہر سے ہو تو پھر ٹائم تھوڑا کم لگتا ہے.
लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट होने में एटलीस्ट 12 मंथ्स लग जाएंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस होंगे। अगर फिर भी अपील्स का फैसला उनके खिलाफ आता है तो अगर कोई फर्दर एप्लीकेशन ट्राई करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, या असाइलम का ऑप्शन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। वो उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है, डिफरेंट ट्रैक है, उस पर हो जाते हैं तो साल डेढ़ साल बिल्कुल। बैर साहब, यहाँ पे जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे सजा भी हो सकती है। मतलब एक तो डिपोर्टेशन का आपने कहा, लेकिन सजा भी हो सकती है इसमें, जो ये जिस तरह कहा जा रहा है जी वहां पे गलत डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट की है, सजा भी हो सकती है इसमें, इस पे अगर बता दीजिए। देखिए, मैं नहीं समझता कि इस पे सजा हो सकती है, क्योंकि जो आप एप्लीकेशन देते हैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स बेसिस पे देते हैं, तो उन्होंने उसमें ऑब्वियसली उनके वुकला ने एविडेंस सबमिट की होगी, तो उसमें झूठ वाली तो कोई बात मुझे नहीं नजर आती, क्योंकि यहाँ पे जब वकील होते हैं वो अपनी पूरा होमवर्क कंप्लीट करके एप्लीकेशंस करते हैं, और आगे कोर्ट में अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो जज के पास सिर्फ ये इख्तियार है कि वो उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है। उनको क्रिमिनल हवाले से पनिश नहीं किया जा सकता इमिग्रेशन में, क्योंकि इमिग्रेशन कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा बैर साहब, एक चीज जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब फर्दर एविडेंस जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो यहाँ पे इस वक्त मेडिकल ग्राउंड्स का जो है वो एविडेंस है, जिस तरह भी यहाँ पे पाकिस्तान में बात की जा रही है कि उनकी जान को खतरा लाहक है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्या ये फर्दर एविडेंस के जुमरे में आएगा या ये केस की नौयत ही बिल्कुल बदलने के जुमरे में आएगा? ये बिल्कुल केस की नौयत बदलने के जुमरे में आएगा। अगर ये स्टैंड लेते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खतरा है या उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है वो उसका खतरा है कि प्रोसिक्यूशन सही पैमाने पे नहीं होगी, तो फिर असाइलम रूट में चला जाता है, फिर उनको असाइलम क्लेम करना पड़ेगी। यहाँ पे मैं जरूर आपके तवज्जो से बताना चाहूंगा कि अगर वो असाइलम क्लेम करते हैं अब इस वक्त, तो उनका केस कमजोर तस्वुर होगा, क्योंकि यहाँ पे वो तकरीबन 20 माह से मुकीम है। असाइलम का जो लॉ है उसमें होम ऑफिस की डायरेक्शंस ये हैं कि जैसे ही कोई शख्स यहाँ पे पहुंचता है, उसको फियर ऑफ लाइफ या प्रोसिक्यूशन होता है, तो पोर्ट ऑफ एंट्री पे उसको असाइलम करनी चाहिए, या उसका जो फर्स्ट चांस होता है जिसमें वो वुकला से मिलता है या होम ऑफिस से इंटरेक्शन होता है, वहां पे असाइलम का बताना चाहिए। अगर इस स्टेज पे वो करते हैं तो वो थोड़ा सा वीक केस तस्वर होगा, और मैं नहीं समझता कि वो इस पे जाएंगे या उनके वुकला उनको इस पे एडवाइस करेंगे इस सिचुएशन में। अच्छा बैर साहब, आपने भी जिस तरह कहा कि फर्स्ट स्टेज पे आके जो है वो असाइलम का जो है वो क्लेम करना चाहिए टू स्ट्रेंथन अ केस। दूसरी साइड पे मेडिकल ग्राउंड्स वाला जो केस है, एक तरफ से कहा जा रहा है वीक डॉक्यूमेंटेशन है, दूसरी तरफ ये भी कुछ बरतानिया में लॉयर्स ये बात कर रहे हैं कि ये देखा जाएगा कि किस हद तक ये केस जो है इसमें क्रेडिबिलिटी है, वीज़ावी जो बात की जा रही है कि यहाँ पे अगर इतना लाइफ एंड डेथ का मसला है तो कोई ट्रीटमेंट भी अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ, कुछ भी वहां पे नहीं हुआ, वो भी चीजें जो हैं दैट विल आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। तो उस पे जरा बता दीजिए कि वो किस तरह डील होगा। कि उसमें जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि उसमें जब मेडिकल एक्सपर्ट यहाँ से जो कि GMC जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर काउंसिल का यहाँ पे मेंबर होता है, रेगुलेटेड होता है, तो जब अपनी रिपोर्ट देता है तो उसका जो बुनियादी जज्ब है कि वो बताता है कि ये बीमारी, इसकी तारीख क्या है, कितनी पुरानी है ये, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, और ट्रीट किया जाता है तो किस हद तक वो ठीक हो सकते हैं। ये पहला लेटर होता है। उसके बाद जब ये लेटर या रिपोर्ट होम ऑफिस के सामने जाती है तो उनका जो 3 स्टेप्स का थ्रेशोल्ड होता है, जिसको सब्सटेंसिव टेस्ट वो बोलते हैं, जो होम ऑफिस के अपने अंदर के जो केस वर्कर्स हैं वो करते हैं। उसका पहला जो थ्रेशोल्ड होता है, जो जिसपे उसको परखा जाता है कि अगर उनको वीजा नहीं दिया जाता तो उनकी जो सेहत है वो उनको इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है या इरिपेयरेबल डैमेज हो सकता है, कि वो हो सकता है कि बिल्कुल ही मतलब अल्लाह ना करे मौत के मुंह में चले जाएं या ऐसी कोई सिचुएशन हो। दूसरा पॉइंट उसमें वो ये देखते हैं कि जो हेल्थ की सहूलियात है उनकी रिसीविंग स्टेट के पास अवेलेबल हैं या नहीं है। तीसरा कि अगर ये बीमारी रहती है तो उनकी उम्र किस हद तक कम हो सकती है। अब उसमें अगर 24 इयर्स का कोई नौजवान हो तो उसके हवाले से तो होम ऑफिस बड़ा होता है कि अगर बीमारी होती है तो हो सकता है उसकी उम्र 2 साल कम हो जाए, जो कि एक सब्सटेंसिव लॉस है।
लेकिन अगर कोई शख्स 70 ईयर्स का हो तो उसमें होम ऑफिस को इतना उसको प्रॉब्लम नहीं होता, या वो उसको इतना अहम नहीं समझते। अगर 2 या 4 साल उनकी उम्र से कम होते हैं तो होम ऑफिस उसको इग्नोर कर देता है, बिकॉज उन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा गुजार चुका होता है वो शख्स जो 70 ईयर्स का होता है। अब इसमें जब होम ऑफिस जब रिफ्यूज करता है किसी भी केस को, तो नॉर्मली मेरे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक 15 से 20 पेजेस का रिफ्यूजल होता है, जिसमें बेतहाशा पॉइंट्स पे होम ऑफिस उस थ्रेशहोल्ड के मुताबिक, अपने थ्रेशहोल्ड के मुताबिक उस केस को परखता है। अब जब नवाज शरीफ साहब ने अपील की है तो वो सारे पॉइंट्स पे होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मींस पहले अभी इन्होंने अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील दी होंगी, लेकिन जब वो कोर्ट में जाएंगे तो जो जो पॉइंट्स होम ऑफिस ने उठाए होंगे, जैसे इनकी मेडिकल एविडेंस पे उठाया होगा पॉइंट, या इनकी जो पाकिस्तान में सहूलियात है सेहत की, उसके हवाले से पॉइंट उठाया होगा, तो उस पूरी को इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तभी अपील अलाउ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी तफसीलन आपने बताया कि क्या इस वक्त ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है नवाज शरीफ साहब के पास।